ملا مجھے کہتا یہ آخری دن ہے تیرا، آج تجھے میں مار کے جاؤں گا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لڑکی نے اپنے لڑکی کے اندر آتا ہے، وہ جیلم سے آتی ہے، سنیارا ہے بیچارہ، اس کی بیٹی کو ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے، دین پر آنا چاہتی ہے، نہیں آنے دیتا، کہتا ہے نہیں تو پڑھا کے دیکھ، تو اس میں قرآن پڑھا کے بھی دیکھ۔ بیٹا ان چیزوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے اذکاروں میں کوتاہی نہیں کرنی۔ کہ ہاتھ پھیرنا نا حالانکہ بستر ہے، نیند کے ایسے جھونکے آتے ہیں، نیند کے جھونکے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بیٹھ کے پڑھیں یا لیٹ کے پڑھیں، جب ہاتھ کی باری آئے گی نا، حالانکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصار ہاتھ پھیرنا اپنے جسم کا حصار بنانا اتنا ضروری ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری سے لاغر ہوئے ہیں، آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، میں پڑھتی ہوں، پھر آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ پڑھتے ہوں، یہ اتنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی یہ تو سنت کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہیں، ہم نے سنت کو اپنایا، وہ جو میٹھا میٹھا ہے، حالانکہ میری نسل کو یہ بچائے گا۔ لیکن نا آپ یہ کہتی ہیں کہ چھوٹے بچے، اب آپ بچی ہیں میری، لیکن شریعت کے معاملے میں جو بات ہے میں بالکل لحاظ نہیں کرتا۔ بعض علماء بھی میری اس میں مخالفت کرتے ہیں، میں نے بولتا ہے کہ شریعت میں اگر جس نے حیا کی وہ لے جائے گی، وہ دوزخ میں لے جائے گی۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی سے وہ عورت سوال کرتی ہے، اب مجھے بتائیں ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے شیاطین سے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نبی سے کیا ملے گا؟ ہم نے کبھی کھوج لگایا؟ اس نکاح پڑھانے والے کو اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ جب تم نکاح پڑھاتے ہو تو کم از کم اس بچے کو یہ تو کہہ دو بیٹا یہ دعا پڑھ لینا۔ اس پر گارنٹی ہے نا، اس پر گارنٹی کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے قرآن تو ایک بندے کا کہتا ہے، عیسیٰ بن مریم کا، کہ اس کو شیطان نے نہیں چھوا، ٹھیک، اور حدیث ایک بندے کا کہتی ہے، اس کا نام ہے عمار بن یاسر، ٹھیک۔ اب تیسرا وہ بندہ جس کی والدہ یا والد جب اپنی ضرورت میں وہ دعا پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بلکہ وہ بدی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ سبقت لے جاتا ہے، پھر آپ نے فرمایا جس پر یہ دعا پڑھی جائے، اللہ نے جس لطفے سے اس کو نوازا، اس دن اللہ نے جو اگر اس کو اللہ نے عطا کی کوئی چیز، لڑکا یا لڑکی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس میں شیطان چھوئے گا نہیں۔ یہ کس نے گارنٹی سنائی؟ ہم نے اس پر کام کیا؟ دیندار لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہمارے ہی میں سے ایک بہت بڑے ہیں، میں نام نہیں ان کا لیتا، کراچی ایک واقعہ ہے،
हमारी अपनी यानी कि फर्स्ट बैच की वो हैं मैडम की, उसकी बेटी की शादी थी, उसको पता चला मैं कराची आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा सिलसिला आपने लाजमी आना मेरी बेटी की शादी में, नकाह में। अब मैं नकाह में जब बैठा तो मैंने ना कार्ड छुपवाए हुए हैं, जो मतलब बाज़ ये होता है कि बंदा बच्ची के सामने बोल नहीं सकता, वो उस पर मैंने 2 दुआएं जो हैं वो छुपवा, उसके बाहर लिखा हुआ है कि तोहफ़ा अरूसी मिन जानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो वो जो ईशानी के बाल पकड़ के पढ़ने वाली दुआ है, दूसरी वो दुआ है। अब मैं वो नकाह पढ़ा रहे हैं तो मैंने उनको, डॉक्टर हैं वो बहुत बड़े, आप सब लोग जानते हैं उनको, मैंने उनको कार्ड दिया, मैंने बोला ये ना आप इस बच्चे को दे दें। अब उन्होंने उस कार्ड को पढ़ा, इखलाक की जरूरत नहीं है ना, कार्ड को पढ़ा, उसको अपनी पॉकेट में रख दिया, नहीं दिया उसको। अब मुझे बताएं इससे माना कौन चीज़ कर रही है, शैतान कर रहा है। कोई इब्तदा है एक नई नस्ल की दुनिया में आने का, और उसको महफूज करने के लिए भी हमें लीगली तरीका एक अल्लाह के नबी से मिल रहा है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। ये क्या मेरी औलाद पे शैतान झपटेगा नहीं झपटेगा, उसको मस करेगा नहीं करेगा, ये है सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें ये हैं जिस पर हमें दिया ही नहीं गया। मैं भी उस शैतीन का पढ़ रहा था, हैरान में रह गया हूँ। बोला यार देखो कैसे हम पढ़ते भी हैं, काश हम समझते। बुकें तो मैंने बहुत पढ़ी, काश मैंने समझी होती। तो जो समझेगा, देखना कुरान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक आयत कुरान की को समझा उसको 700 नौफिल का सवाब। 700 नौफिल, सही हदीस है, सही हदीस है। एक आयत जिसने समझ के पढ़ा उसको, ये तरगीब है ना, और लालच कितना बड़ा है कि आप 700 नफल पढ़ सकती हैं, घोड़े गिट्टी रह जाए 700। 5 वक्त की नमाज सर, हाँ। तो आजकल सर ये अपने जो होता है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को देने वाले होते हैं, लेकिन फिर हम लोगों से लेने वाले बन जाते हैं, मतलब इस लिस्ट में आ जाते हैं कि अपना घर, अपना सब कुछ, कि इतना कुछ हम सदका खैरात करते हैं, लेकिन फिर हम लेने वाले बन जाते हैं, मतलब अपना घर भी नहीं। और कुछ नहीं, सब नहीं, ठीक मैं हो किसी जाए। और की कर रही हूँ ना, कि मेरी सिस्टर है, वो बेटा उसका अपना बड़े-बड़े घर आते भी हैं, नहीं है, और लोग जिस मकान के किराए में रहती है कुछ वो, ऐसे आते हैं कि जिनके पास मिलने भी हैं, मतलब वो वो कहते हैं सल्फी साहब आप बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं। वो मालिक AC मकान जो बेचा है है वो तो पानी भी बिजली का बंद बिल कर नहीं देते हैं। अच्छा, मैं देख लूँ यहाँ पे सर वो आपसे ये पूछना था कि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा रहम की प्रॉब्लम हो जाती है, हर चीज़ गंदी महसूस होती है, इतने ये क्या चीज़ है? हाँ ये आप करें, ये ऐसे जो भी सवाल है ना आप करें। ठीक है सर। वो ये भी बताया ना मुझे, मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उसको आपके पास भेजा था, वो तो चली गई हमारे पास, उसको ट्रा की प्रॉब्लम थी, तो कहती सर नेल्स वगैरह भी चेक करते हैं, उससे भी पता चलता है। तो सर अगर पाँवों के नाखूनों में हल्का सा साइडों पे ब्लैक काला काला होना शुरू हो जाए, वो क्या अलामत होती है? तो फिर तो आप सबको ये सवाल करके बीमार कर देंगे। ये खतरनाक एक जो लकीर होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे काली, ये बड़ी डेंजर होती है। ये क्या चीज़ होती है सर? ये मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपने एक्सपीरियंस से समझा। चंद दिन पहले ना यूट्यूब पे एक मोबाइल को जो अंग्रेज़ों के मुल्क की ना एक बात लिखी, उन्होंने तो अपने हिसाब से लिखी कि वो ब्यूटी पार्लर वाली एक लड़की जाती है ब्यूटी पार्लर पे, तो वो ना उसको नेल पॉलिश लगाते लगाते ना एकदम रुक जाती है, फिर तस्वीर खींची उसकी, तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो जो ब्यूटी पार्लर वाली थी उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है तो पुलिस ने उसे कहा क्यों बुलाया, कहती कि इस होती है जिससे ये शैतान का रास्ता होता है।
दाखिल सर होने उसके के। लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैम, उसके लिए वो हम तेल सर ये देते देखिए हैं ना, जैसे ये नहीं वो नहीं है, ये नहीं, यानी वो सेंटर में एक लकीर होती है काली, अच्छा 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 हम या तो उससे- सीधी